प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पंजाब दे लोक गीत पाठ जो है करांगे। इस तो पिछली जमात दे विच असी इस पाठ नूं स्टार्ट कीता सी ते जिस दौरान असी पढ़िया सी कि लोक गीत किसी भी सभ्याचार दी एक बहुमुल्ली झाकी हुंदे हन। किसी भी जगह का, किसी भी राज का, किसी भी स्टेट का जेकर असी सभ्याचार देखना होवे तां उत्थों दे लोक गीतां नूं देख लो तां सानू सारे सभ्याचार की झाकी मिल जाती है। ये जो लोक गीत हैं इन्हां नूं रचन वास्ते किसी गूढ़ ज्ञान की जरूरत नहीं सी। पुराने समयां दे विच जदों लोग वेले हुंदे सन तां अपने चावां दा प्रगटावा, खुशियां दा प्रगटावा जो है करन वास्ते आप मुहारे उन्हां दे मनां दे विचों ये गीत फुट पैंदे सन। ते कहंदा जो मनुख सी ये मनुख सानू मतलब इन्हां गाणियां विच, इन्हां गीतां विच ही जन्म लैंदा सी ते इन्हां गीतां विच ही खत्म हुंदा है। जिवें कि ये जो लोक गीत हैं बच्चे के जन्म तो ही शुरू हो जाते हैं तो जदों मनुख खत्म हुंदा है तां उदों तक ये गीत उस दे नाल ही चलते रहते हैं। तो उस विच इस तो बाद असीं इस विच पढ़िया सी कि गीतां दा घेरा और ये किहड़ी किस्म के गीत हुंदे हन ते वख-वख खित्तियां दे वख-वख तरह के गीत हुंदे हन। खित्ते भाव इलाका, जिवें कि पंजाब दे विच माझा, मालवा, दुआबा, पोठोहार आदि कई तरह के वक् वक्खरे इलाके पाए जाते हैं। तो इस तरह असी इस पाठ बारे जानकारी प्राप्त की सी ते अज असी उस पाठ नूं अगों शुरू करते हाँ। अगे पढ़ांगे कि उसका की सार है। पंजाबी सभ्याचार विच लोक गीत बच्चे दे जन्म दे नाल ही शुरू हो जाते हैं। माँ घर दे कंमां कारां विच रुझी हुई बच्चे नूं सुआउण दा यतन करती है। जिवें कि आपां पिछली बारी पढ़िया सी कि जो मनुख है वो इन्हां गाणियां, इन्हां लोक गीतां विच जन्म लैंदा है ते इन्हां लोक गीतां विच ही खत्म हुंदा है। हुण ये उही दस्सिया जा रहा है कि जदों बच्चा छोटा हुंदा है तां उसकी माँ जो है कंमां कारां विच रुझी होण कारण भाव बिजी होण कारण अपने बच्चे नूं सुलाउण दा यतन करती है। तो वो ये यतन किस तरह करती है, उसनूं सुआउण दा लोरी दे रूप विच बच्चे नूं लोरी दिंदी है ताकि बच्चा सौ जावे अते वो अपने घर दे होर काम स्वार लवे। तो ये लोरी किस तरह है, जंगल सुत्ते पर्बत सुत्ते सुत्ते सब दरिया अजे जागदा साडा काका नींदे छेती आ। फिर वो ऊँ दी साउंड करती है जिस तरह छोटे बच्चों नूं सुआया जाता है। ये सी मतलब कि जो लोक गीत हैं बच्चे दे बचपन दे विच ही स्टार्ट हो जाते हैं ते नाल साडे चलते रहते हैं। जिवें जिवें असीं वड्डे हुंदे हाँ उवें उवें गीत भी साडे नाल ही वधदे जाते हैं। फिर अगे कहंदे जदों बच्चे वड्डे हो जाते हैं तां किकली, कोरड़ा छपाकी, गुल्ली डंडा, खिद्दो खुंडी, लुकण मिट्टी आदि खेडां खेडदे बच्चे गीत गाउंदे हैं। हुण देखो कई तरह दी खेडां जो हैं बच्चे खेडदे हैं। किकली पाउंदियां हैं कुड़ियां ते फिर रल के कोरड़ा छपाकी खेडदे हैं, गुल्ली डंडा खेडदे हैं, खिद्दो खुंडी जो है एक हाकी की तरह ही गेम है, खेड है। गुल्ली डंडा तुसीं वेखिआ ही होएगा, ये जो पुराने समय में खेड खेडी जाती सी। अजकल ये खेडां जिहड़ियां अलोप हो रही हैं सारियां, क्योंकि अजकल के जो बच्चे हैं मोबाइलों ते वक्खो वक्खरियां जो हैं गेमां खेडते हैं तो उन्होंने अपनियां जो है पुरातन खेडां बारे कुछ जानकारी नहीं है। इस कारण है कि क्योंकि ये जिहड़ियां सारियां खेडां हैं वो दिन ब दिन अलोप हुंदियां जा रही हैं। अजकल जो किते भंगड़े रह गए हैं ये भी बस एक जदों किते कोई प्रोग्राम मुकाबले करवाए जाते हैं तो उस समय ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, अदरवाइज़ इन्हां दा रिवाज भी घट हो रहा है। तो हुण असीं पढ़ते हैं कि बच्चे जो वड्डे हो जाते हैं तो कई तरह दीयां खेडां खेडदे सन ते गीत गाउंदे सन। किकली जदों कुड़ियां मतलब किकली पाउंदियां सन तो किहड़ा गीत गाउंदियां सन
ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਫੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਝਣ ਵਿੱਚ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ, ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤ੍ਰਿੰਝਣ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਤ੍ਰਿੰਝਣ ਵਿੱਚ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ। ਤ੍ਰਿੰਝਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤ੍ਰਿੰਝਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਵਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿੰਝਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਝੁੰਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਲ ਆਓ ਸਖੀਓ ਨੀ, ਸਭੇ ਤੀਆਂ ਖੇਡਣ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਵਣ ਨੀ, ਪੀਂਘਾਂ ਪਿੱਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਮੀਨ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੀਆਂ ਖੇਡਣ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਗੀਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁੱਲੇ ਨੀ ਮਾਏ ਹੁੱਲੇ, ਦੋ ਬੇਰੀ ਪੱਤਰ ਝੁੱਲੇ, ਦੋ ਝੁੱਲ ਪਈਆਂ ਖਜੂਰਾਂ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰੋ ਮੰਗੇਵਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨਿਕੜੀ, ਘਿਓ ਖਾਂਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਦੀ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀ ਭਰਿਆ ਥਾਲ, ਵਹੁਟੀ ਸਜੇ ਨਨਾਣਾ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਿਆਹੁਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਕਲੀ, ਫਿਰ ਕੋਟੜਾ ਛਪਾਕੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਆਹੁਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਹਾਗ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਹਾਗ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਹਾਗ ਜਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਜੇਕਰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸੁਹਾਗ ਜੋ ਹੈ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 11 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਘੋੜੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਭ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਜੋ ਹੈ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਰਾ ਜਦ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਖਾਰੇ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਰੁਪਈਏ ਵਾਰੇ ਵੇ, ਲਟਕੇਂਦੇ ਵਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕੀਜੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਵਰ ਦੀਜੀਏ, ਜਾਈਏ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵਰ ਟੋਲ ਕੇ, ਜਿਉਂ ਰੰਗ ਕੁਸੰਬੜਾ ਘੋਲ ਕੇ। ਕੁੜੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰ ਮੀਨਸ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਈਏ, ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਈਏ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵਰ ਟੋਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਜੋ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਵਰ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੁੰਬੜਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ। ਕੁਸੁੰਬੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਸੁੰਬੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤਰੀ ਕਲਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਰ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰੁਣਾਮਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੁੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਕੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ, ਬਾਬਲ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ, ਬਾਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਬਾਬਲ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੁਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਧੀਏ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਨਾਣ, ਦਿਓਰ, ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ, ਨਨਾਣਾ ਆਦਿ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਕੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੱਸ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਪਿਆਣਾ, ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਦੰਦ ਗਿਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਸਾਂ ਖੂਹ 'ਤੇ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਡਦਾ ਵੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ, ਬਹਿੰਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਵੇ, ਬਹਿੰਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ।
दसी वे दसी कावां दसी वीर मेरे नू आऊगा नीला घोड़ा बीड़ किवें वारी। इस तरह जो है भैन अपने भरा दी अपने सहुरे घर विच उਡੀਕ कर रही है तो वह कां दे हत्थ संदेशा भेज रही है अपने भरा नूं। इस तरह पंजाबी लोक गीतां विच पंजाबी रहनी बहनी की झलक नज़र आउंदी है। अजोके समय की भज दौड़ ते तकनोलॉजी के प्रभाव सदका साडे जीवन विच ये लोक गीत कुछ घट गए हैं। कुछ घट गए नहीं हैं, मैं ये समझदी हाँ कि बहुत ही घट गए हैं। अजकल तो ये लोक गीत हैं जो बच्चे सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मतलब ही नहीं पता, उन्होंने भावार्थ ही नहीं पता। इस करके वो इन्हां तो बहुत ही दूर होंदे जा रहे हैं। अज तिथां त्योहारां ते विआह शादियां ते इन्हां लोक गीतां की वरतों नवीं शैली राहीं भाव लोक गीतां नूं फिल्मी गाणिਆਂ या होर नਵੇਂ गाणिਆਂ नाल रला मिला के वजाया जां गाया जाता है। पर सानू पंजाबी लोक गीतां की वडमुली अते अमीर विरासत नूं उसके असली रूप में संभाल के नवीं पीढ़ी तक पहुँचाउणा चाहिदा है। किया गया है इस विच लेखिका तजिंदर कौर कह रही है कि जिस तरह का अजकल माहौल है, लोग जो हैं पंजाबी फिल्मां दे गाने ते नचना गाना पसंद करते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ये साडे लोक गीत हैं, जेकर असीं इस नूं अगों पीढ़ी दर पीढ़ी अगे ट्रांसफर नहीं किया तो ये एक दिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये जो साडी अमीर विरासत है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। टिप्पणी पंजाब लोक गीतां की धरती है। पंजाब के लोगों के जीवन विच इन्हां लोक गीतां ने मिश्री घोली हुई है। पंजाबी जमदा जिउंदा अते मरदा भी गीतां विच ही है। हर उम्र हर दिन हर त्यौहार अते हर अवसर लई पंजाबी लोक गीतां की भरमार है। इस लेख राहीं रचनकार ने लोक गीतां की वडमुली विरासत नूं सांभण दी ताकीद की है। मतलब कि लेखका ने क्या है कि सानू जो है ये लोक गीत जो हैं इन्हों संभाल के रखना चाहिए है। जिउंदी तो विरासत जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुँचनी चाहिए है। इस तरह इसी पाठ पंजाब दे लोक गीत बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सोहना, बहुत ही इंटरस्टिंग पाठ है। इसनूं सारे ध्यान दे नाल पढ़ना ते हो सके तो लोक गीतां नूं यूट्यूब के उपर लभ के सुनने की कोशिश करना। बहुत ही रस दिंदे हैं ये लोक गीत, तो ये जो है चैप्टर बहुत ही ध्यान दे नाल पढ़ना ते नाल दित्ती हुई जो असाइनमेंट होएगी उसनूं करके वापस भेजण की कोशिश करना। धन्यवाद।